الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حضرات، آج میں افراد کے سامنے دعوت و تبلیغ کے بارے میں کچھ بیان کر دینا چاہتا ہوں. میرے دوست بزرگوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے سپرد ہوا ہے. دنیا میں جہیں کہیں بھی برائی پھیلی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی اور رسولوں کو بھیجا. اب نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دین آخری دن ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے. ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محترم حضرات، اور ایک آیت کریمہ میں جو میں نے پڑھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہی دعوت و تبلیغ ہے. ایک حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہے، کہ تم میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی آیت ہو. یعنی تم میری طرف سے دوسروں کو بتا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک ہی آیت ہو. تو دین کی باتیں دوسروں کو بتانا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں کمی بیشی کا سوال نہیں ہے، جس کو جتنا علم ہے اس کے لیے اتنا ہی بتانا ضروری ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کام علماء کرم ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس کام میں سب شریک ہو جائے. اب اگر کوئی ایسا سوال کرے اگر تبلیغ سب کے لیے ضروری قرار دی جائے تو بڑی دشواری ہو جائے. حالانکہ تبلیغ زحمت نہیں بلکہ عین رحمت ہے. اسلام کے ہر کام میں ثواب ہے لیکن تبلیغ میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اب اگر کوئی ایسا سوال کرے کہ تبلیغ میں اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، مثال کے طور پر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں. یہی نماز اگر ہم اپنے گھر میں پڑھیں گے تو 1 نمازوں کا ثواب رکھتے ہیں، اور یہی نماز اگر ہم محلہ کی مسجد میں جا کر ادا کریں گے تو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہی نماز اگر ہم جامع مسجد میں جا کر ادا کریں گے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہی نماز اگر ہم مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں جا کر ادا کریں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب. اور یہی نماز اگر ہم مسجد حرام میں جا کر ادا کریں گے تو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس لیے لوگ دور دراز سے کافی پیسہ خرچ کر کے وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ خوب ثواب حاصل کریں. مگر اتنا ثواب حاصل کرنے کے باوجود صحابہ کرام اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. اگر تبلیغ میں اتنا زیادہ ثواب نہیں ہوتا تو صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں گئے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ میں بہت زیادہ ثواب ہے. جس طرح اسلام میں ہر کام میں ثواب ہے، اسی طرح تبلیغ میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اب اگر کوئی سوال کرے کہ تبلیغ میں اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے، تو اس کا جواب ہے اس میں بہت کچھ بھلی بری باتیں سننا پڑتی ہیں اور گالیاں سننا پڑتی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسایا
अब ईंटें बरसाए और दोनों पथराव के बाद बरसाने के बाद दोनों जूते खून के बहने की वजह से लाल हो गए। इसलिए तबलीग में बहुत ज्यादा शौक है। एक मर्तबा हजरत मौलाना इलियास साहब तबलीग के लिए निकले, दावत के लिए निकले, तो देखे किसान हल चला रहे हैं। कहा कि भाई आप मुसलमान हैं? हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा तुम इस्लाम का कलमा जानते हो? उसने मौलाना को थप्पड़ मार दिया और कहा कि आप मुझे कलमा सिखाने आए हैं। तो मौलाना साहब मुस्कुराए, कह रहे भाई अब तो थप्पड़ मार लिया, अब इस्लाम का कलमा पढ़ेला। वो सब बहुत शर्मा गया। अब बताइए मार खाकर बर्दाश्त करना मुश्किल है, बाजा जान का खतरा पेश आ जाता है, लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें पहुंचाना है, क्योंकि हदीस में है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है, अपने भाई के दरमियान इस्लाह करो। और सबसे बड़ी भला यह है कि भूले भटके लोगों को इस्लाम की राह बताई जाए, ईमान की बातें बताई जाए और उसको नगद मसले में लाया जाए, ताकि इस्लाम कायम हो, दीन कायम हो। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है। अरे भाई आप देखिए शेख सादी अलैहिर्रहमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 40 साल की उम्र में इल्म हासिल करने में लगे, बहुत बड़े आलिम बन गए। आज उनका फैज जारी है। एक मर्तबा शेख सादी अलैहिर्रहमा रात को खाना खा रहे थे, तो किसी बात पर उनके बीवी नाराज हो गई और जिस लकड़ी की चमचा से दाल खा रही थी, उसी से शेख सादी अलैहिर्रहमा को मारना शुरू कर दिया। वो शर्मा गए और कहने लगे आज अगर हम पढ़े लिखे होते तो चमचू का मन नहीं खाते। चुनांचे दिल में बात बैठा लिया, चुनांचे इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकल दिया। जाते जाते बगदाद में जाकर मदरसा में दाखिल हुआ और बच्चों के साथ पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जबान मोटी हो चुकी थी, इसलिए पढ़ने में जबान नहीं टूटती थी। उसने सोचा कहीं जाकर डूबा, तो वहां से उठकर कुआं के पास पहुंचा। औरतें पानी भर रही थी, तो उसने सोचा अगर मैं इस वक्त कुएं में गिरता हूं तो औरतें शोर मचाएंगी, जब औरतें चले जाए तो कुएं में डूबकर मर जाए। तो कुआं देखने लगा, देखा कि उसमें कुछ गड्ढे हो गए, एक तख्ता रखा हुआ है। तो मौलाना साहब ने कहा कि भाई इस कुआं में एक गड्ढे कैसे हो गए? तो औरतों ने कहा कि रस्सी खींचने में कभी रस्सी रगड़ जाते हैं, पानी खींचने में कभी रस्सी रगड़ जाए, इसलिए अंदर घुस गया। ये सुनते ही आपका ख्याल बदल गया और कहने लगे जब रस्सी की रगड़ से तख्ता रगड़ जाता है तो हम रोजाना कोशिश करेंगे तो हमारी जबान नहीं टूटेगी। फिर लगातार 40 साल तक इल्म हासिल करते रहे और बहुत बड़े आलिम बन गए। और उसके बाद सोचने लगे मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, अब घर में जानने पहचाने कोई नहीं है, बस इसी बाकी उम्र को अल्लाह के रास्ते में लगा दे। उसके बाद अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। रास्ते में एक रूदबार नामी जगह पर पहुंचे जहां इंसान का नाम निशान नहीं है। उसने सोचा इस वक्त अगर कोई शेर आ जाए तो मुझे खाया जाएगा। ये सोच ही रहे थे कि सामने एक शेर आया, उस पर एक आदमी सवार है कि शेख सादी अब तुम भागकर कहाँ जाओगे? ये बहुत डर गए, जब घबरा गए बहुत, तो वो आदमी जो शेर पर सवार है मुंह में उंगली डाली और मुस्कुराया कि शेख सादी आप घबरा नहीं, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप नाए रसूल हैं, आप आलिम दीन हैं, आप वारिस अंबिया हैं, आपको नुकसान पहुंचोगे कैसे हो सकता है? अब घबराए नहीं। जब देखा कि एक मौलवी साहब से, एक बुजुर्ग साहब से मुलाकात हो गई तो उससे कुछ सीखना चाहे, तो भाई ये क्या बात है, जब हम किसी कोई बात कहते हैं तो गाली देना पसंद करते हैं, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी बात एक शेर सुनता है, इसमें क्या भेद है? उसने कहा आप अल्लाह की ताबेदार बन जाओ, अल्लाह आपकी ताबेदार बन जाएगा, क्योंकि हदीस में है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह के लिए हो गया अल्लाह उसके लिए हो गया। जो अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह की ताबेदारी के लिए तैयार हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं।